استنبول میں جاری پاک افغان مذاکرات مشکلات کا شکار افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میزبان ملک نے بھی پاکستان کے منطقی اور مدلل مطالبات کو معقول اور جائز قرار دیا۔ طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے احکامات لیتا رہا۔ حوصلہ افزا جواب نہ آنے سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا جائز مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا اردن کا سرکاری دورہ، شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات، برادرانہ تعلقات کے فروغ کا عزم۔ شاہ عبداللہ نے قیام امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا، دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کی اردن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر سے بھی ملاقات، عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دورہ اردن، میزبان فرمانروا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور خصوصاً دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم بھی موجود تھے۔ سپہ سالار نے پاکستان کے عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ دوم کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان اور اردن کے دوران برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شاہ عبداللہ دوم نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ کردار اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خدمات کو سراہا۔ شاہ اردن نے دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان پہنچنے پر فیلڈ مارشل آصف منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد سے ملاقات، پاک اردن مسلح افواج کے تاریخی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اردن کی عسکری قیادت نے علاقائی امن و سلامتی کے فروغ میں پاکستانی فوج کے نمایاں کردار کو سراہا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو چین اور وسط ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے کراچی پورٹ استعمال کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 20 سال بعد جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیشی مشیر خزانہ نے شرکت کی۔ براہ راست فلائٹس شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ حلال فوڈز کے معیار اور سرٹیفیکیشن میں تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے نالج کوریڈور کے تحت بنگلہ دیشی طلباء کو 500 اسکالرشپس کی تجویز دی ہے۔ مسلم لیگ نون وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دھڑن تختہ کرنے کو تیار، چودھری انوار الحق کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کا اعلان۔ نون لیگ حکومت گرانے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، نئی حکومت بنانے میں نہیں۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج اعلان کریں گے۔ چکا خان ثانی کی رپورٹ۔ کشمیر میں سیاسی بے یقینی کے بادل چھٹنے کے قریب، ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاملات طے۔ صدر آصف علی زرداری سے دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کی بیٹھک، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہاں پہ ایک کرائسس کھڑا کرنے کی باعث بن گئی۔ دو دفعہ فیڈریشن کو جا کے اس معاملوں کو ریزالو کرنا پڑا۔ اب اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا۔ دونوں بڑی جماعتوں کا یکساں موقف ہے کہ موجودہ آزاد کشمیر حکومت بحران کا سبب بن گئی، جسے گرانے کے لیے تو اتحاد ہوگا لیکن اس کے بعد راہیں الگ۔ نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ آف نو کانفیڈنس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے وہ ساتھ دے گی، اور جہاں تک گورنمنٹ فارمیشن ہے وہ ہم ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نے ان فیصلوں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اعتماد میں لیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے۔ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے۔ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر کے ناموں پر مشاورت بلاول بھٹو زرداری آج کریں گے۔ تمام فیصلوں سے بیرون ملک موجود وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ کیمرامین اسرار سلیم کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر کا مستعفی نہ ہونے کا اندیا، بولے جن کے پاس نمبرز پورے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لائیں۔ اکیلا آیا تھا، اب میرے ساتھ دوست ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا، میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔
आगे बढ़ते हम बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुंतखब हुए 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन अब तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सरकारी उमूर तातुल का शिकार। सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। सजाद हैदर की रिपोर्ट। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे और नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को 2 हफ्ते मुकम्मल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अपोजिशन जमातों का एतराज। अरकान ने कहा कि काबीना न होने के बाइस हुकूमती अमूर इल्तिवा का शिकार है, जिससे अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती रुकन मुश्ताक गनी ने KP काबीना की अदम तश्कील का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कैबिनेट न होना ये सारा कसूर वफाक का है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने को फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का और उनसे इन्होंने कहा, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात करवा दें। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि CM साहब मैं पूछ के आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को नई काबीना में गैर मुंतखब अरकान को शामिल न करने का मशवरा दिया हुआ है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सजाद हैदर, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना पहले ही बन जानी चाहिए थी। काबीना को मुख्तसर रख लिया जाता, बाद में तब्दीलियां होती रहती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। PTI से ये भी पूछ लिया कि अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक थे, करप्ट थे या नाअहल थे। चाहिए तो ये कि काबीना बननी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी काबीना का होना पहले दिन से ज़रूरी था, उसके बाद आप चेंजेस करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि कब CM साहब की मुलाकात अपने बानी चेयरमैन से होती है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो बानी चेयरमैन से बहुत सी चीज़ों पर इख्तियारात लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था कि शायद उन्होंने आपस में बात की कि मुलाकात शायद उनकी हो, तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए। हमारा सूबा इस चीज़ का मुतामिल नहीं है कि हम वफाक के साथ कंट्रोवर्सी में पड़ें, हम इदारों के साथ लड़ाई में पड़े। अभी भी मुझे नहीं पता कि हमारे पुराने CM साहब को, जो मेरे शहर के रहने वाले हैं, किस बुनियाद पर निकाला गया था। आया उन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया था, आया वो करप्ट थे, आया वो नाअहल थे। जो ग्रुप्स थे PTI में आज वो नज़र नहीं आ रहे, सारे इकट्ठे हो गए। हुकूमत पंजाब ने मुल्की तारीख में पहली बार 65,000 मसाजिद कायम कराम के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है इमाम मस्जिद माशरे के काबिल एहतराम अफराद हैं, उनकी मौशी मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। सूबे भर की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए माहाना वजीफे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब है। इजलास में फैसला किया गया मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ड्राइव-इन तबलीगी इज्तिमा के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल, खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी कर लिए गए। इजलास में पंजाब में साइबर क्राइम सेल कायम करने का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला ने लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दे दी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथी बार पॉलिसी रेट को बरकरार रखा। महंगाई हदफ के अंदर रहने की भी पेशगोई कर दी है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में कराची में हुआ। माहिरीन कहते हैं सैलाब से नुकसानात और बढ़ती महंगाई समेत IMF हिदायत शरह सूद बरकरार रखने की वजह बनी। गोइंग फॉरवर्ड हमें सर्टनली जो है आने वाली जो पॉलिसी रेट है अगले एक डेढ़ महीने में जो आएंगे उसके अंदर जो है तवक्कुआत है कि अगर इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा जितनी की तवक्कुआत देखी जा रही है फ्लड लॉसेस को लेके, तो हो सकता है कि पॉलिसी रेट जो है उसके अंदर कटौती जो है आने वाले वक्तों में देखी जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इजलास में महंगाई की शरह, दरामदात, बरामदात, एक्सचेंज रेट समेत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों का जायजा लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल, तिजारती मालियाती खसारे से मुतालिक भी गौर किया गया। उधर
ताजरों ने शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को समझ से बालतर करार दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम का कहना है कि पॉलिसी रेट में कमी होनी चाहिए थी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक से शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी शरह नमू में बेहतरी और दरामदाद बढ़ने के बावजूद महंगाई हदफ के अंदर रहेगी। मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए शरह सूद को बरकरार रखा गया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।